السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، پارٹ سیکنڈ اسٹینڈرڈ 8 سائنس کا خلوی حیوان سے آج دیکھیں گے۔ خلوی حیوان سے مطلب یہاں اس خلیے میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو خلوی حیوان سے دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ خلوی حیوان سے میں کون کون سے حیوان سے جیسے غالبی اجسام ہے، پھر مرکزہ ہے، مرکزیچہ ہے، خالیہ ہے، کلوروپلاسٹ ہے، اور یہ امائلوپلاسٹ ہے، اسٹارچ گرین، مائٹوکونڈریا ہے، اور سیل وال مطلب خلوی دیوار اور خلوی جھلی، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو خلوی حیوان سے کہتے ہیں۔ ابھی خلوی حیوان سے خلیے میں نظر نہیں آتی، اس کو ہم مرکب خوردبین کے ذریعے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ الیکٹران خوردبین ہے، اس کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایک پونا میں ہے، یہ بہت ہی مہنگی رہتی ہے، تقریباً 45 کروڑ تک یہ مائکروسکوپ رہتی ہے یا خوردبین رہتی ہے، اس وجہ سے بہت کم جگہ پر پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو خوردبین ہے یہ آپ کی بک میں دکھائی گئی ہے۔ خلوی حیوان سے کیا ہے؟ سیل آرگنلز، خلیے میں موجود ذیلی اجزاء جو مخصوص فعل انجام دیتے ہیں انہیں خلوی حیوان سے کہتے ہیں۔ یہ حیوان سے یعنی خلیے کیا اجزاء ہے؟ ہر حیوان سے کے گرد روگنی پروٹین کی جھلی ہوتی ہے۔ مرکزہ اور سبز معائنہ کے علاوہ دیگر تمام حیوان سے الیکٹرانک خوردبین کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی الیکٹرانک خوردبین ہم نے دیکھی۔ خلوی حیوان سے میں ہم پہلا دیکھیں گے مرکزہ، یا جس کو کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیس کہتے ہیں۔ ابھی مرکزے میں کیا کیا ہے دیکھو، لولی ذرات ہے، مرکزیچہ ہے، مرکزی غلاف ہے، اور مرکزی شگاف ہے۔ لولی ذرات، مرکزیچہ، جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو مرکزے سے یہ حصہ چھوٹا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکزیچہ۔ مرکزی شگاف ہے یہ، اور یہ مرکزی غلاف ہے پورا۔ ابھی مرکزے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ الیکٹران خوردبین کے ذریعے مشاہدہ کرنے پر مرکزے کے گرد دوہرا غلاف، اور اس پر یہ دوہرا غلاف ہے 2 لیئر والا، اور اس پر کیا ہوتے ہیں؟ مرکزی شگاف، یہ چھوٹے چھوٹے پورس ہیں۔ ان کے ذریعے مرکزے کے اندر باہر اشیاء کا نقل حمل ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ مرکزی شگاف کے ذریعے۔ اور مرکزے میں ایک کرہ نما مرکزیچہ ہوتا ہے، یا نیوکلیولس کہتے ہیں۔ اس کو نیوکلیس کہتے ہیں مرکزے کو، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیوکلیولس۔ اور لونیو یا کروموزوم کا جال ہوتا ہے، یہاں لونی ذرات، یہاں کروموزوم کا جال ہوتا ہے۔ لونی دراصل پتلی دوڑ جیسے اجزاء ہوتے ہیں، بالکل پتلے پتلے دھاگے ہوتے ہیں، اور کروموزوم پر موجود فعال اجزاء کو جین کہتے ہیں۔ کروموزوم پر کیا ہوتے ہیں؟ جین ہوتے ہیں۔ تو مرکزیچوں کو نیوکلیولس کہتے ہیں۔ لونیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کروموزوم، کروموزوم کا جال ہوتا ہے، اور کروموزوم پر موجود فعال اجزاء کو کیا کہتے ہیں؟ جین کہتے ہیں۔ تو یہاں اس کے افعال بھی ہیں، مرکزے کے کیا کیا افعال ہوتے ہیں؟ تو مرکزے کے افعال ہے خلیے کے تمام افعال اور خلوی تقسیم پر قابو پاتے ہیں۔ خلیے کے افعال کیا ہے؟ کسی چیز کو اندر داخل ہونے دینا، یا باہر خارج کرنا، یا خلیے کی تقسیم ہونا۔ خلیے کی تقسیم ہوتی ہے تو جاندار بڑا ہوتا ہے، سمجھنا؟ تو ایک خلیے سے 2 خلیے بنتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے، پھر سے وہ 2 چھوٹے، ہر خلیہ 2 چھوٹے خلیات بناتا ہے۔ اس طرح تقسیم پر قابو پاتے ہیں۔ اور مرکزہ جین کے دوسرا ہے فعل
जीन के जरिए मौरूसी खसूसियत को अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं। मरकज़े में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर क्या होते हैं? जीन। तो मौरूसी खसूसियत मतलब विरासती खसूसियत को अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं। विरासती खसूसियत मतलब बालों का कलर है, नाक की साइज है, या आपका कलर हो सकता है, या लेंथ हो सकती है। तो ये तमाम मौरूसी खसूसियत कहते हैं। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में क्या होती है? मुंतकिल होती है। तो यहाँ देख रहे हो क्रोमैटिन का जाल, लोनी ज़रात मतलब क्रोमोसोम के धागे मतलब क्रोमैटिन का जाल यहाँ साफ तौर पर नजर आता है। मरकज़े को न्यूक्लियस कहते हैं, क्रोमैटिन, लोनी ज़रात, न्यूक्लियोलस मतलब मरकज़ी जाल, और मरकज़वी शगाफ मतलब न्यूक्लियर कोर, और न्यूक्लियर एनवेलप मतलब मरकज़वी गिलाफ। इसके बाद देखते हैं, क्या आप जानते हैं खून के सुर्ख ज़रात RBC में मरकज़ा खत्म हो जाने पर हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह मुहैया होती है और ज्यादा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। खून के सुर्ख ज़रात में मरकज़ा नहीं होता है, खत्म हो जाता है वहाँ पे, बाकी तमाम कुलियात में मरकज़ा होता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह होती है। अगर हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन कम हो तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिक्कत होती है। तो हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन का होना, अपनी मिकदार में होना निहायत ही जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को ऑक्सीजन बराबर सप्लाई। दूसरा है नबातात की उरुकी नालियों के छलनी खलिया के मरकज़े खत्म होने पर इनमें खला पैदा होता है। खलिया जब छोटे हो है जमीन में मरकज़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने पर क्या होता है? मरकज़े खत्म हो जाते हैं और जहाँ मरकज़े थे वहाँ खला पैदा होता है, और ग़िज़ा की नक़ल हम क्या होती है? उस खला से आसानी से होती है। नेक्स्ट है दर्रोमाया का जाल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है दर्रोमाया का जाल? ये जो आप देख रहे हैं क्या है? मरकज़ा या न्यूक्लियस के, और यहाँ जो है इस पर ये राइबोसोम है। ये जो गोल गोल नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। तो आपके घर की इमारत में कितने किस्म के पाइपलाइन हैं, क्या क्या काम करते हैं? अगर ये पाइपलाइन ना होती तो क्या होता? क्या होता? पानी नहीं आता था, है ना? तो वैसे ही हम दर्रोमाया का जाल या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ खसूसियात देखते हैं। ये खलिए के अंदर मुख्तलिफ मादों के नक़ल हमल का काम अंजाम देने वाले हैवान से क्या कहते हैं? दर्रोमाया का जाल कहते हैं। दर्रोमाया का जाल यानी मुर्तइश माए से भरी हुई खुर्दबीनी नालियों और शिकनों के जुड़ने से बनने वाले जाल जैसी साख्त होती है। ये देख रहे हैं आप, ये नालियाँ मुर्तइश नालियाँ हिलने वाली, ये खुर्दबीनी नालियाँ और शिकनों के जुड़ने से बनने, शिकन मतलब चून जिसको कहते हैं, तो इसके जुड़ने से बनने वाली जाल जैसी साख्त होती है। तो दर्रोमाया का जाल अंदर की जानिब, दर्रोमाया का जाल अंदर की जानिब मरकज़े से और बैरूनी जानिब खलवी दीवार से जुड़ा होता है। ये जो है ये मरकज़े से जुड़ा है और बैरूनी जानिब जो है ये खलिए से जुड़ा होता है। इसकी सतह पर राइबोसोम के ज़रात होते हैं, इसलिए इसे गैर हमवार दर्रोमाया का जाल। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे राइबोसोम इतने हिस्से पर, यहाँ से लेकर और यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? हमवार दर्रोमाया का जाल।
हालांकि देना चाहिए यहाँ, लेकिन है नहीं। गैर हमवार क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम होने की वजह से ये सतह खुरदरी हो जाती है, गैर हमवार हो जाती है। इस वजह से इसको गैर हमवार धर्ममाया का जाल कहते हैं। और ये हमवार बिल्कुल चिकनी सतह है, इस पर राइबोसोम। नेक्स्ट इसके अफाल क्या क्या है? तो पहला फेल देखते हैं कि ये खलिए को सहारा देते हैं, क्योंकि खलिए तक है ना, ये जो इसका बैरूनी ये है, ये कहाँ तक है, इसका खलिए तक है, ये खलिए को सहारा देते हैं। दूसरा है प्रोटीन का नकल हमल करना। प्रोटीन यहाँ बनती है, उसको ये धर्ममाया के जरिए दूसरे खलिए तक या जिस्म तक पहुँचाना। नंबर 3, ग़िज़ा, हवा पानी के साथ जिस्म में दाखिल हो जाने वाले जहरीले मादों को आबी महलूल की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज करता है। ग़िज़ा है हवा पानी के साथ जिस्म में दूसरे जहरीले मादे, जैसे पानी गंदा है तो कुछ कीड़े वगैरह है ना, ये जिस्म में दाखिल होते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं, तो उन मादों को आबी महलूल पानी की सूरत में क्या करता है, ये जिस्म से बाहर खारिज करता है। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियर एनवलप, मतलब मरकजी गिलाफ। ये मरकजा है, इस पर राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब गैर हमवार धर्ममाया का जाल, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब हमवार धर्ममाया का जाल। आगे देखते हैं गाल्जी अज्जा। अभी गाल्जी अज्जा कौन से है, ये देख रहे, ये गाल्जी अज्जा होते हैं। अभी अंदर दाखिल होने वाला तरसीली केसा या दरोना कहते हैं इसको, इसको दरोना कहते हैं, इसके अंदर दाखिल होता है। ये जो है ये चपटी थैलियाँ, इनको बरका कहते हैं, ये ऊपरी सतह है। नव मौलूद मतलब नया केसा तैयार होता है, और अफराजी केसा। इस तरह ये गाल्जी अज्जा की साख्त है। एक दूसरे के मुतवाजी गाल्जी अज्जा कैसे होते हैं, एक दूसरे के मुतवाजी है। ये इसके मुतवाजी, ये इसके इस तरह एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, और 5 से 8 चपटी खोखली तहों से गाल्जी अज्जा बनते हैं। साथ ही इन तहों को बरके या सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो तहें हैं 5 से 8, इनको बरके या क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। इन बरकों में मुख्तलिफ किस्म के खामिरे होते हैं। धर्ममाया के जाल के जरिए तरसील शुदा प्रोटीन गोल केसों में बंद हो जाती है। धर्ममाया के जाल से जो प्रोटीन बनती है, तो ये जो गोल केसे होते हैं इनमें बंद हो जाती है। खलिया माया के जरिए ये केसे गाल्जी अज्जा तक पहुँचते हैं। खली माया होता है ये, इनके जरिए क्या होता है, गाल्जी अज्जा तक पहुँचते हैं ये केसे, और इख्तिराई अज्जा की मदद से इनका माए बरकों में पहुँचाया जाता है। और दूसरे जो अज्जा पाए जाते हैं उनके जरिए क्या होता है, ये जो माए है इन बरकों में, ये जो बरके हैं इनमें पहुँचाया जाता है। बरकों की तहों से आगे बढ़ते वक्त, ये बरकों की तहों से आगे बढ़ते वक्त खामिरों की वजह से इन मालियात में तब्दील होती है। इनमें क्या होता है, खामिर, तो खामिरों की वजह से इनमें जो मौजूद मालियात है इनमें तब्दीली हो जाती है। ये तब्दील शुदा प्रोटीन कहलाती है। प्रोटीन दोबारा गोल केसों में बंद होकर गाल्जी अज्जा के पुख्ता हिस्से से क्या होती है, बाहर निकलती है या बाहर खारिज हो जाती है। यानी कारखाने की अशिया पैक करके आगे रवाना करने के लिए पैकिंग शोबे जैसा काम इन बरकों के जरिए
انجام دیا جاتا ہے۔ افعال کیا ہے اس کے؟ پہلا فعل ہے گالجی اجسام خلیے کا افرازی حیوان ہے، مطلب یہ حیوان سا ہے، گالجی اجسام خلیے کا افرازی حیوان سا ہے۔ دوسرا ہے خلیے میں تالیف شدہ خامیرے پروٹین، مطلب خلیے میں بننے والے خامیرے ہیں، پروٹین ہے، لون مطلب کروموزوم وغیرہ مادوں میں تبدیلی پیدا کر کے ان کی تقسیم کرنا، انہیں خلیے میں یا خلیے کے باہر متوقع جگہ پہنچانا۔ یہ تمام چیزیں کہاں بنتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ برکہ، یہاں بنتی ہے اور پھر یہاں سے کیسے کے ذریعے الگ الگ جگہوں پر پہنچائی جاتی ہے۔ خلیے میں بھی رہتی ہے، خلیے کے باہر بھی پہنچائی جاتی ہے۔ تیسرا فعل ہے خالیے اور افرازی گیسوں کی تشکیل کرنا۔ گالجی اجسام کیا کرتے ہیں؟ خالیے بناتے ہیں اور افرازی کیسے، دوسرے کیسے، نئے کیسے بناتے ہیں۔ چوتھا ہے خلوی دیوار، خلوی جھلی اور لائسوزوم کی تشکیل میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ابھی ایک خلیے سے دوسرا خلیہ بن رہا ہے تو اس وقت خلوی دیوار بنانے میں، خلوی جھلی اور لائسوزوم بنانے میں گالجی اجسام میں مدد دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ابھی سائنسدانوں کا تعارف۔ کیمیلو گالگی سائنسدان، یہ جو سائنسدان ہے یہ کون ہے؟ کیمیلو گالگی سائنسدان نے سب سے پہلے گالجی اجسام کی وضاحت کی۔ سیاہ تعامل نالی تکنیک کو انہوں نے ترقی دی۔ اس تکنیک کی مدد سے انہوں نے عصبی نظام کا بغیر مطالعہ کیا۔ عصبی نظام مطلب اعصاب سے متعلق، حس سے متعلق۔ انہیں عصبی نظام کی ساخت کے مطالعے کے لیے سینٹیاگو باجل نامی سائنسداں کے ساتھ 1906 میں مشترک طور پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لائسوزوم۔ لائسوزوم کیا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی لائسوزوم کہاں ہوتے ہیں؟ یہ جو حصہ ہے یہ حیوانی خلیہ ہے، یہ نباتی دونوں خلیوں میں ہوتے ہیں لائسوزوم۔ سنگل وال میمبرین اور انزائم کمپلیکس، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک گھری جھلی، یہ اور پیچیدہ خامیرے۔ انزائم کمپلیکسز مطلب پیچیدہ خامیرے۔ ابھی لائسوزوم کیا کرتے ہیں؟ کاشتکاری کے دوران حاصل شدہ گھاس پھوس کچرا وغیرہ گڑھے میں ڈالنے کے کچھ دن کے بعد اس کچرے کا کیا حشر ہوتا ہے؟ وہ سڑ جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح خلیے میں ہونے والے تحول کے عمل میں جو فاضل مادے تیار ہوتے ہیں، تحول مطلب زندہ رہنے کے لیے جو ہم افعال انجام دیتے ہیں اس کے نتیجے میں فاضل مادے تیار ہوتے ہیں، ان کی نکاسی کا نظام لائسوزوم کہلاتا ہے۔ نکاسی مطلب ان کو باہر نکالنا یا ان کو ختم کرنے کا نظام کیا کہلاتا ہے؟ لائسوزوم۔ لائسوزوم سادہ ایکہری جھلی سے بنے ہوتے ہیں اور یہ ایک کیسے کی صورت میں ہوتے ہیں جس میں ہاضمی خامیرے ہوتے ہیں، ایسے خامیرے جو فاضل چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں۔ ابھی اس کے افعال کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ازداد امراض نظام مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیے پر حملہ کرنے والے بیکٹیریا اور وائرس کو ہلاک کرتے ہیں۔ نمبر 2 تباہ کرنے والا دستہ۔ تباہ کرنے والا دستہ مطلب مردہ اور کمزور خلوی حیوان سے، جو خلوی حیوان سے مردہ ہو جاتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کاربنی کچرا جیسے فاضل اشیاء لائسوزوم کے ذریعے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ان تمام اشیاء کو جو بیکار رہتی ہے ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے، ان کو جسم کے باہر پھینکا جاتا ہے لائسوزوم کے ذریعے۔
नंबर 3, उत्कर्ष थैलिया मतलब क्या होता है? खलिया अगर पुराना, मुर्दा या खराब हो जाए तो लाइसोसोम फूट जाते हैं और इनके खामिरे अपने ही खलिए को हजम कर देते हैं। इस वजह से उत्कर्ष थैलिया कहते हैं। खलिया पुराना हो जाता है जिसमें लाइसोसोम पाया जाता है, मुर्दा या खराब हो जाता है तो लाइसोसोम खुद ब खुद फूट जाते हैं और इनमें जो मौजूद खामिरे हैं ये क्या करते हैं? अपने ही खलिए को निगल लेते हैं, हजम करते हैं। फाकाकशी के दौरान लाइसोसोम खलिए में जखीरा शुदा प्रोटीन और रोगनी मादे का इस्तेमाल करके जरूरी तवानाई बहम पहुंचाते हैं। फाकाकशी के दौरान मतलब जैसे रोजगार वगैरह है, उस वक्त क्या करते हैं? ये जो लाइसोसोम है खलिए में जखीरा शुदा प्रोटीन वगैरह हमने खाकर स्टोर होती है प्रोटीन, रोगनी मादे हैं, उसके जरिए क्या करते हैं? तवानाई बनाते हैं और खलिए को पहुंचाते हैं। अल्लाह हाफिज बच्चों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।